हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैं गीतिका अज आप करन लगे हाँ चैप्टर नंबर 2+2 जनरल इंग्लिश का द मार्च किंग। जिहड़ा इहदा चैप्टर नंबर 1 आ वो मैं पहला ही तुहाडे नाल शेयर कर दिता है। उहदे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चनस, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स सारा कुछ मैं तुहाडे नाल पहला शेयर कर दिता। जे किसी ने वो वीडियो देखनी है नहीं देखी हले तो उस वीडियो का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच दे दूँगी, उत्थे जाके देख सकते हो। तो जे किसी को इन्होंने दोनों चैप्टर्स चो किसी भी चैप्टर्स के नोट्स चाहिए या PDF चाहिए आ तो मैं टैलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूँगी, तुसी वो चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो हुण आप स्टार्ट करांगे चैप्टर नंबर 2। ये MCQ टाइप क्वेश्चनस करांगे, ये शॉर्ट क्वेश्चनस करांगे, ट्रू फॉल्स वगैरह फिलअप वगैरह भी करांगे। तो ये जोड़े ने तुहानूं तुहाडे एग्जाम दे विच जिहड़े नवंबर दसंबर के एग्जाम होने ने उन्हां दे विच बहुत ही ज़्यादा हैल्प करनगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ वेयर डिड फिलिप फाइंड द सैंडविचेस। फिलिप नूं सैंडविचेस कित्थे मिले सी? तो इसका आंसर आएगा सेकंड ऑन द टेबल। फिलिप नूं सैंडविचेस टेबल दे उत्ते मिले सी। विच बैंड डिड फिलिप वॉच। फिलिप केड़ा बैंड देखदा सी? इसका आंसर आएगा सेकंड मैरीन बैंड। फिलिप मैरीन बैंड देखदा सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ वट डिड फिलिप लव टू प्ले। फिलिप नूं की खेलना पसंद सी? इसका आंसर आएगा सेकंड बेसबॉल। फिलिप नूं बेसबॉल खेलना पसंद सी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आ वट डिड फिलिप वॉन्ट टू बिकम इंस्टैड ऑफ अ म्यूजिशियन। जे फिलिप एक म्यूजिशियन ना बनता तो फिलिप की बनना पसंद करता सी? तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट अ बेकर। फिलिप एक बेकर बनना पसंद करता। वट इज़ मरीन बैंड। मरीन बैंड की सी? इसका आंसर आएगा सेकंड ऑफिशियल बैंड ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। US के प्रेजिडेंट का ऑफिशियल बैंड सी। क्वेश्चन नंबर 6 आ वट इंप्रैसड फिलिप एट द बेकरी। फिलिप नूं बेकरी च किने इंप्रैस किया? तो इसका आंसर आएगा थर्ड बेकर स्पीड एंड स्किल। नैक्सट क्वेश्चन आ वट डिड फिलिप इंजॉय लर्निंग। फिलिप नूं की सीखना वधिया लगता सी, की सीखना वो इंजॉय करता सी? तो इसका आंसर आएगा थर्ड लर्निंग टू प्ले वायलिन। जब वायलिन बजाना सीखता तो उन्होंने बहुत ही वधिया लगता सी। क्वेश्चन नंबर 8 था वट वॉज फिलिप्स एज वैन ही स्टार्टेड स्कूल ऑफ म्यूजिक इन हिज नेबरहुड। फिलिप सूजा की एज किन्नी सी जद उन्हें म्यूजिक स्कूल अटेंड करना शुरू कर दिता जो कि उहदे पड़ोस दे विच सी। तो इसका आंसर आएगा सेकंड 7 ईयर्स। वह 7 सालों का सी जद उन्हें म्यूजिक स्कूल अटेंड करना शुरू करता सी। नैक्सट क्वेश्चन आ हाउ डिड फिलिप कम टू बी नोन एज। फिलिप नूं किस तो जानन लगा, मतलब कि फिलिप नूं किस नाम तो जान लगा? तो इसका आंसर आना है सेकंड ही केम टू बी नोन एज मार्च किंग। फिलिप नूं मार्च किंग के नाम तो जान लगा। क्वेश्चन नंबर 11 आ हू शर्ट डिड मिस एस्प्यूटा गिफ्ट टू फिलिप। मिस एस्प्यूटा ने की शर्ट फिलिप नूं दित्ती सी? तो इसका आंसर आएगा थर्ड हर हसबैंड शर्ट। हर उन्हां दे हसबैंड दी मिस्टर एस्प्यूटा दी शर्ट फिलिप नूं दित्ती सी। हू मेड द ऑफर फॉर अ जॉब टू फिलिप। जॉब दी ऑफर फिलिप नूं किने कीती सी? इसका आंसर आएगा थर्ड द सर्कस मैन। सर्कस मैन ने फिलिप नूं जॉब ऑफर की। क्वेश्चन नंबर 13 आ वट हैपन वैन फिलिप स्टार्टिंग रॉकिंग द क्रैडल। क्रैडल की हुंदा? क्रैडल का मतलब हुंदा झूला पालना जिहदे विच बच्चों नूं सवाया जांदा है। तो की होया जद फिलिप ने क्रैडल नूं झूले नूं हिलाना शुरू किया? ही फैल असलीप। इसका आंसर आएगा सेकंड ही फैल असलीप। उन्होंने खुद भी नींद आने लग गई, वो खुद भी सोन लगा। क्वेश्चन नंबर 14 आ वाशिंगटन पोस्ट वॉज अ डैश। वाशिंगटन पोस्ट की है? तो इसका आंसर आएगा थर्ड न्यूज़पेपर। वाशिंगटन पोस्ट एक न्यूज़पेपर है। ये जोड़ा क्वेश्चन आ 14th क्वेश्चन वाशिंगटन पोस्ट वॉज अ डैश, ये क्वेश्चन हमेशा किन्नी वारी पेपरों के विच आंदा वा फिलिप बन के, कई बारी फिलिप के रूप दे विच आंदा है, कई बारी आपां नूं ये MCQ टाइप मिल जाता है। तो प्लीज़ ध्यान रखियो कि वाशिंगटन पोस्ट की है? वाशिंगटन पोस्ट एक न्यूज़पेपर है। क्वेश्चन नंबर 15 आ द मार्च किंग हैज़ बीन रिटन बाय इसाक एसिमोव। यह गलत आ, फॉल्स आ। मार्च किंग कैथरीन लिटिल बेकलेस ने लिखी आ, इसाक एसिमोव ने नहीं लिखी। फिलिप स्टार्टेड अटेंडिंग अ स्कूल ऑफ स्टेज एक्टिंग। फॉल्स फिलिप ने स्कूल एक्टिंग का जिहड़ा स्कूल आ ओह स्टेज एक्टिंग का स्कूल आ ओह अटेंड करना शुरू नहीं किया सी। फिलिप किहड़े स्कूल जांदा सी? फिलिप जांदा सी स्कूल ऑफ म्यूजिक।
17 क्वेश्चन आ बिसाइड प्लेइंग वायलिन फिलिप लव टू प्ले बेसबॉल। हाँ जी ट्रू आहे, फिलिप नूं वायलिन बजाउण दे नाल नाल बेसबॉल खेलना भी वधिया लगदा सी। क्वेश्चन नंबर 18 आ फिलिप मदर हैड गोन टू सी एन एलिंग डैश फ्रेंड रिलेटिव। ਉਹ किस बीमार डैश नूं मिलन गए सी। डैश दे विच जे आपां फ्रेंड भरना है या रिलेटिव भरना है तो इहदा आंसर आएगा फ्रेंड। वो अपनी एक बीमार फ्रेंड नूं मिलन गए सी। 19 क्वेश्चन आ हेजिटली मिसिस एस्प्यूटा फाउंड अ बॉक्स ऑफ डैश। मिसिस एस्प्यूटा नूं जल्दी दे विच किहदा बॉक्स मिलिया, पिन्स दा कि नीडल्स दा। इहदा आंसर आएगा पिन्स दा बॉक्स मिलिया सी। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਵਾਰੀ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ MCQ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵਟ ਡਿਡ ਫਿਲਿਪ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਿਕਮ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ। ਫਿਲਿਪ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਫਿਲਿਪ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਚਾਈਲਡ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ। ਜਦ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਫਿਲਿਪ ਲਰਨ ਟੂ ਪਲੇ ਵਾਇਲਿਨ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਫਿਲਿਪ ਲਰਨ ਟੂ ਪਲੇ ਵਾਇਲਿਨ ਕੁਇਕਲੀ। फिलिप ने जल्दी वायलिन बजाना क्यों सीख लिया। फिलिप लर्न द वायलिन क्विकली बिकॉज ही वॉज बोथ टैलेंटेड एंड ईगर टू लर्न। मतलब कि वो टैलेंटेड भी सी, मतलब उन्होंने वायलिन बजाना आंदा सी ते ईगर टू लर्न ते उन्होंने सीखण दी इच्छा सी कि हाँ उन्होंने वधिया लगदा सी वायलिन बजाना, इसलिए उन्हें जल्दी सीख लिया सी। क्वेश्चन नंबर 3 आ वाई डिड फिलिप गैट इन टू ट्रबल ऑन द डे ऑफ द कंसर्ट। जद कंसर्ट सी तो फिलिप क्यों ट्रबल दे विच आ गया। ही कुड नॉट फाइंड अ क्लीन शर्ट रेडी एट होम, क्योंकि उन्होंने कोई भी साफ सुथरी शर्ट घरे नहीं मिल रही सी पाने लई। क्वेश्चन नंबर 4 था हाउ डिड फिलिप मैनेज टू गैट अ क्लीन ड्रैस। फिलिप ने किद्दां एक क्लीन ड्रैस मैनेज की पाने लई। प्रोफैसर एस्प्यूटाज वाइफ गेव हिम हिज टीचर शर्ट। प्रोफैसर एस्प्यूटा के जोड़े वाइफ सी उन्होंने उन्होंने शर्ट दिती, उन्होंने मिस्टर एस्प्यूटा की शर्ट उन्होंने पाने लई दिती सी। क्वेश्चन नंबर 5 आ वट मेड द कंसर्ट अ फ्लोप शो फॉर फिलिप। कॉन्सर्ट एक फ्लोप शो क्यों बन गया। When Philip starting playing the violin, the pins which were holding the loose shirt came off and shirt fell away from his neck. शर्ट जिहड़ी सी ओह एक वड्डे इंसान दी सी, इसलिए फिलिप नूं ओह शर्ट लूज सी तां मिस एस्प्यूटा ने की कीता सी। मिस एस्प्यूटा ने उस शर्ट नूं टाइट करन लई ओहदे साइड्स ते पिन्स लगा दित्तियां सीगीआं, तां जद ओह वायलिन बजा रिहा सी ओह पिन्स खुल गईयां ते जिहड़ी शर्ट सी ओहदे गले तो नीचे आ गई, इसलिए जिहड़ा कॉन्सर्ट सी ओह फ्लॉप हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 6 आ वट डिड फिलिप टेक अप आफ्टर हिज फेलियर ऑन द कॉन्सर्ट स्टेज। जद ਉਹਨੂੰ कॉन्सर्ट स्टेज ते फेलियर मिलिया तो उन्हें की किया उस तो बाद। आफ्टर हिज फेलियर ऑन द कॉन्सर्ट स्टेज फिलिप टुक द जॉब एट द बेकरी। जब उन्होंने फेलियर मिलिया तो वह बेकरी ते काम करन लग गया। क्वेश्चन नंबर 7 आ वाई कुडन फिलिप वर्क एट द बेकरी। फिलिप बेकरी ते काम क्यों नहीं कर सकिया। द वर्क एट द बेकरी वॉज वेरी टायरिंग एंड प्रोवाइडेड लिटल टाइम फॉर रेस्ट। ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਥਾ ਵਾਈ ਡਿਡ ਫਿਲਿਪ ਫਾਦਰ ਟੇਕ ਹਿਮ ਫॉर ਅ ਵਾਕ। ਫਿਲਿਪ ਦੇ ਪਾਪਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕ ਲਈ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਲਿਪ ਫਾਦਰ ਟੇਕ ਹਿਮ ਫॉर ਦ ਵਾਕ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਿਜ਼ objective was to get Philip enlisted in the marine band to study music। ਫਿਲਿਪ ਦੇ ਪਾਪਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਿਪ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਮੈਰੀਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਹਾਊ ਵਾਸ ਫਿਲਿਪ ਲੂਡ ਟੂ ਵਰਕ ਇਨ ਦ ਸਰਕਸ। ਫਿਲਿਪ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਫਿਲਿਪ ਸਰਕਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਵਨ ਡੇ ਦ ਲੀਡਰ ਆਫ ਅ ਸਰਕਸ ਬੈਂਡ ਲਿਊਡ ਫਿਲਿਪ ਵਿਦ ਵਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਅ ਫਾਈਨ ਫਿਊਚਰ ਐਂਡ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਟਾਈਮ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਰਕਸ ਬੈਂਡ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ ਆ ਅਤੇ ਵੰਡਰਫੁਲ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏਂਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁਭਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸੁਕ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਆ, ਹਾਊ ਵਾਜ਼ ਫਿਲਿਪ ਅ ਸਕਸੈਸ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ ਆਫ ਮੈਰੀਨ ਬੈਂਡ। ਫਿਲਿਪ ਮਰੀਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੀ। ਵਿਦ ਦ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਫਿਲਿਪ ਬਿਕਮ ਦ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦ ਮਰੀਨ ਬੈਂਡ, ਦ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਡ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਵਜਾਉਣਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਬੈਂਡ ਦਾ, ਮਰੀਨ ਬੈਂਡ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਂਡ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦਾ। ਅੱਗੇ 1 ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਨਰੇਟਰ ਆਫ ਦ ਚੈਪਟਰ ਦ ਮਾਰਚ ਕਿੰਗ। ਦ ਮਾਰਚ ਕਿੰਗ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਰੇਟਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੈਥਰੀਨ ਲਿਟਲ ਬੇਕਲੈਸ। ਹਰੇਕ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਰੇਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਇਓ ਪੇਪਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ। ਹਰੇਕ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਰੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਪਸ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਰੇਟਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਆ, ਵਟ ਵਾਜ਼ ਜੌਨ ਫਿਲਿਪ ਸੂਜ਼ਾਸ ਵਾਚਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਮਦਰ। He was watching a parade pass by। ਜੌਨ ਫਿਲਿਪ ਸੂਜ਼ਾ ਆਪ ਉਹਦੇ ਮੰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਪਰੇਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਵਿਚ ਬੈਂਡ ਡਿਡ ਫਿਲਿਪ ਵਾਚ। ਫਿਲਿਪ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਡ ਦੇਖਦਾ ਸੀ? ਮੈਰੀਨ ਬੈਂਡ। ਵਟ ਡਿਡ ਫਿਲਿਪ ਵਾਓ ਟੂ ਬਿਕਮ ਵੈਨ ਹੀ ਗਰੋ ਅਪ। ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਕੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ? ਫਿਲਿਪ ਵਾਟ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਵੈਨ ਹੀ ਗਰੋ ਅਪ। ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਵੈਨ ਡਿਡ ਫਿਲਿਪ ਸਟਾਰਟ ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਅ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਕਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਕੂਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਵੈਨ ਫਿਲਿਪ ਵਾਜ਼ 7 year old ਹੀ ਸਟਾਰਟਿਡ ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਅ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਵਟ ਡਿਡ ਫਿਲਿਪ ਇੰਜੋਏ ਲਰਨਿੰਗ। ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਪਲੇ ਵਾਇਲਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਆ, ਹਾਊ ਕੁਡ ਫਿਲਿਪ ਪਲੇ ਟੂ ਲਰਨ ਟੂ ਪਲੇ ਵਾਇਲਨ ਬਿਫੋਰ ਲੌਂਗ। ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵਾਇਲਨ ਵਜਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ? ਹੀ ਕੁਡ ਲਰਨ ਟੂ ਪਲੇ ਵਾਇਲਨ ਬਿਫੋਰ ਲੌਂਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਟੈਲੈਂਟਿਡ ਐਂਡ ਈਗਰ ਟੂ ਲਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਲਨ ਵਜਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਲਨ ਵਜਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਵਾਇਲਨ ਵਜਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਟ ਡਿਡ ਫਿਲਿਪ ਲਵ ਟੂ ਪਲੇ। ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਕੀ ਖੇਡਣਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਬੇਸਬਾਲ। ਵਟ ਹੈਪਨ ਵੈਨ ਫਿਲਿਪ ਵਾਜ਼ 11 years old। 11 ਜਦ ਫਿਲਿਪ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੀ ਗੋਟ ਇਨ ਟੂ ਟਰਬਲ ਵਨ ਈਵਨਿੰਗ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ 11 year old। ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਟਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਜਦ ਉਹ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਵਟ ਵਾਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਕੂਲ ਐਵਰੀ ਈਅਰ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਐਨ ਈਵਨਿੰਗ ਕਨਸਰਟ ਵਾਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਕੂਲ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਈਵਨਿੰਗ ਕਨਸਰਟ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਫਿਲਿਪ ਚੂਜ਼ਨ ਫॉर ਦ ਓਕੇਜ਼ਨ। ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਉਸ ਓਕੇਜ਼ਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹੀ ਵਾਜ਼ ਚੂਜ਼ਨ ਟੂ ਪਲੇ ਅ ਵਾਇਲਨ ਸੋਲੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਇਲਨ ਸੋਲੋ ਵਜਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਵਜਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਉਸ ਓਕੇਜ਼ਨ ਲਈ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਟ ਹੈਡ ਫਿਲਿਪ ਬੀਨ ਡੂਇੰਗ ਫॉर ਸੈਵਰਲ ਮੰਥਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਲਿਪ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹੀ ਹੈਡ ਬੀਨ ਅਰਨਿੰਗ ਮਨੀ ਬਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਅ ਸਮਾਲ ਬੈਂਡ। ਉਹ ਸਮਾਲ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਮਨੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਟ ਫੁਲਿਸ਼ ਥਿੰਗ ਡਿਡ ਫਿਲਿਪ ਡੂ ਔਨ ਦ ਵੈਰੀ ਡੇ ਆਫ ਦ ਕੰਸਰਟ। ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਕੀ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਣ ਕੰਸਰਟ ਸੀ? ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਕੀ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਪਲੇ ਅ ਗੇਮ ਆਫ ਬੇਸਬਾਲ ਐਂਡ ਰਿਟਰਨ ਹੋਮ ਲੇਟ ਇਨ ਦ ਈਵਨਿੰਗ। ਉਹ ਬੇਸਬਾਲ ਖੇਡਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘਰੇ ਲੇਟ ਆਇਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਫਿਲਿਪ ਕਲੋਥਸ ਵੈਨ ਹੀ ਰਿਟਰਨ ਹੋਮ। ਫਿਲਿਪ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਆਇਆ? ਹਿਸ ਕਲੋਥ ਵਰ ਡਸਟੀ ਐਂਡ ਰਿੰਕਲਡ। ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਸਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਵੇਅਰ ਹੈਡ ਫਿਲਿਪ ਮਦਰ ਗੋਨ ਵੈਨ ਹੀ ਰਿਟਰਨਡ ਹੋਮ। ਫਿਲਿਪ ਦੇ ਮੰਮਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਦ ਉਹ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ? ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਬੀਨ ਕਾਲਡ ਅਵੇ ਵੈਰੀ ਸਡਨਲੀ ਬਾਈ ਦ ਇਨਲੈਸ ਆਫ ਦ ਫਰੈਂਡ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਡਨਲੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਵਟ ਡਿਡ ਫਿਲਿਪ ਲੁੱਕ ਫॉर ਇਨ ਦ ਡਰਾਅਰ। ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਡਰਾਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
की चीज़ां लभीआं, मतलब कि फिलिप ने ड्रॉर दे विच की लभना शुरू किया। ही लुकड फॉर अ क्लीन शर्ट इन द ड्रॉर, फिलिप ने ड्रॉर दे विच एक क्लीन शर्ट लभनी शुरू की। वट डिड फिलिप डू वैन ही कुड नॉट फाइंड द क्लीन शर्ट, जब वो एक क्लीन शर्ट नहीं लभ पाया, एक साफ सुथरी शर्ट नहीं लभ पाया, तो फिलिप ने की किया। ही रन ओवर टू द स्कूल टू टैल द म्यूजिक टीचर हिज स्टोरी, ਉਹ ਸਕੂਲ ਭੱਜ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਵਟ ਡਿਡ ਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ ਟੈਲ ਫਿਲਿਪ ਟੂ ਡੂ ਵੈਨ ਹੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਫਾਈਂਡ ਅ ਕਲੀਨ ਸ਼ਰਟ, ਜਦ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੀਨ ਸ਼ਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ ਹਿਮ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਹੋਮ ਐਂਡ ਗੈਟ ਵਨ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਸ਼ਰਟਸ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਲੈ ਲੈ। Who was Mr. Esputa? Mr. Esputa कौन सी? Mr. Esputa was Philip's music teacher. Mr. Esputa Philip से music teacher सी। Which shirt did Miss Esputa fetch? Miss Esputa ने केड़ी शर्ट फिलिप नूं दित्ती सी, केड़ी शर्ट कड्डी सी। मिस एस्प्यूटा फैच्ड वन ऑफ हर हसबैंड वाइट शर्ट्स, मिस एस्प्यूटा ने अपने हसबैंड दियां वाइट शर्ट्स तो विच एक वाइट शर्ट कड्ड दित्ती। वट वॉज रॉन्ग विद द शर्ट फैच्ड बाय मिस एस्प्यूटा, जिहड़ी शर्ट मिस एस्प्यूटा ने कड्डी सी उस शर्ट दे विच की खराबी सी। द शर्ट वॉज सो लार्ज दैट फिलिप वॉज लॉस्ट इन इट, वो शर्ट इन्नी ज़्यादा वड्डी सी कि फिलिप वो पा के गुम जांदा सी, मतलब पता नहीं सी लगदा कि किसी ने वो शर्ट पाई हुई है। हाउ डिड मिस एस्प्यूटा मेक द शर्ट फिट फिलिप, मिस एस्प्यूटा ने किद्दां वो शर्ट फिलिप दे फिट लई बनाई, किद्दां उहदे नाप दी वो शर्ट बनाई। मिस एस्प्यूटा फाउंड अ बॉक्स ऑफ पिन्स, शी पिंड इनफ टक्स इन द शर्ट टू मेक इट फिट फिलिप, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਸ ਦਾ ਬਾਕਸ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਟ ਸੀ ਉਹ ਫਿਲਿਪ ਦੇ ਆ ਜਾਏ। ਵਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਫਿਲਿਪ ਸ਼ਰਟ ਵੈਨ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਿੰਗ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਔਨ ਦ ਸਟੇਜ, ਫਿਲਿਪ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦ ਪਿੰਸ ਕੇਮ ਆਫ ਦ ਸ਼ਰਟ ਐਂਡ ਫੈਲ ਫਰੋਮ ਦ ਫਿਲਿਪਸ ਨੈਕ, ਫਿਲਿਪ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸ ਐਸਪਿਊਟਾ ਨੇ ਟੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਟ ਸੀ ਉਹ ਫਿਲਿਪ ਦੇ ਨੈਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। 24th ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੈਨ ਫਿਲਿਪ ਸ਼ਰਟ ਫੈਲ ਅਵੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦ ਫਿਲਿਪ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। ਫਿਲਿਪ ਫॉरगॉट ਵਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ ਐਂਡ ਸਟੋਪਡ ਕੰਪਲੀਟਲੀ, ਜਦ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਟ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਲਿਪ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇੰਬੈਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵਜਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਟ ਡਿਡ ਫਿਲਿਪ ਵਿਸ਼ ਫॉर ਹਿਜ਼ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਫਲॉप्ड, ਹੀ ਵਿਸ਼ ਦੈਟ ਹੀ ਵੁਡ ਡੈਡ, ਜਦ ਉਹਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 26, ਵਟ ਵਰਡ ਮਿਸ ਐਸਪਿਊਟਾ ਰਿਮਾਰਕ ਆਫਟਰ ਦ ਕੰਸਰਟ, ਮਿਸਟਰ ਐਸਪਿਊਟਾ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਨਸਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮਿਸਟਰ ਐਸਪਿਊਟਾ ਰਿਮਾਰਕ ਦੈਟ ਫਿਲਿਪ ਹੈਡ ਅ ਨਾਈਸ ਮੈਸ, ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਸਪੈਂਟ ਦ ਡੇ ਪਲੇਇੰਗ ਬਾਲ, ਮਿਸ ਐਸਪਿਊਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਬਾਲ ਖੇਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 27, ਵਟ ਵਾਜ਼ ਫਿਲਿਪਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ ਰਿਮਾਰਕ ਅਬਾਊਟ ਹਿਜ਼ ਪਿਓਰ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ, ਫਿਲਿਪ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਦ ਉਹਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਮਾਰਕ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਅਰ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਲਿਪ ਹੰਗ ਹਿਜ਼ ਹੈਡ ਸਲਾਈਟਲੀ ਹੈਵੀ ਐਂਡ ਵੈਂਟ ਹੋਮ, ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਝੁਕਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਘਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵਟ ਲੈਸਨ ਡਿਡ ਫਿਲਿਪ ਲਰਨ ਆਫਟਰ ਹਿਜ਼ ਫੇਲੀਅਰ ਐਟ ਦ ਕੰਸਰਟ, ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਇਸ ਫੇਲੀਅਰ ਤੋਂ। ਹੀ ਨੈਵਰ ਟਰਾਈਡ ਅਗੇਨ ਟੂ ਮਿਕਸ ਵਰਕ ਐਂਡ ਪਲੇ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ। ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਦ ਹੀਟਡ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਬਿਟਵੀਨ ਮਿਸ ਐਸਪਿਊਟਾ ਐਂਡ ਫਿਲਿਪ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਐਸਪਿਊਟਾ ਅਤੇ ਫਿਲਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਿਲਿਪ ਨੋ ਲੋਂਗਰ ਵਾਂਟਿਡ ਟੂ ਟੇਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੈਸਨਸ, ਉਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖਣਾ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਟ ਡਿਡ ਫਿਲਿਪ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਿਕਮ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਅ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ, ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਿਪ ਵਾਂਟਿਡ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਬੇਕਰ, ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਕਰ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ।
What did Philip's father want him to do besides working as a baker? बेकर ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਲਿਪ ਦੇ ਫਾਦਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? Philip's father wanted that he should keep on with his education side by side. ਫਿਲਿਪ ਦੇ ਪਾਪਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੀ, ਬਟ ਉਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇ। ਵਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਫਿਲਿਪ ਐਟ ਦ ਬੇਕਰੀ? ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਬੇਕਰੀ 'ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ? ਬੇਕਰ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਸਕਿੱਲ। ਵਟ ਡਿਡ ਫਿਲਿਪ ਡੂ ਐਟ ਦ ਬੇਕਰੀ? ਫਿਲਿਪ ਬੇਕਰੀ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਇਨ ਦ ਮੋਰਨਿੰਗ ਹੀ ਹੈਲਪਡ ਲੋਡ ਦ ਬਿਗ ਬੇਕਰੀ ਵੇਜਨ, ਦੈਨ ਹੀ ਵੈਂਟ ਆਊਟ ਵਿਦ ਦ ਡਰਾਈਵਰ ਟੂ ਡਿਲੀਵਰ ਦ ਬ੍ਰੈਡ। ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬੇਕਰੀ ਵੇਜਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰੈਡ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ। Question 34th, when did he go home for breakfast? ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ by 8 o'clock, 8 ਵਜੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। What did baker's wife tell Philip at about midnight? ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੇਕਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? She told him to go upstairs and rock the cradle for the baby. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਅਤੇ ਬੇਬੀ ਲਈ ਬੇਬੀ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਚੁਲਾ। Next question, what happened when Philip started rocking the cradle? Philip was too sleepy to rock the cradle. He fell asleep and the baby continued crying. ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਚੁਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੇਬੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। What did Philip do after leaving his job at the bakery? ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦ ਉਹਨੇ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? He made up with Miss Esputa and starting his music lessons again. ਉਹਨੇ ਮਿਸਟਰ ਐਸਪਿਊਟਾ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੈਸਨਸ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। What had happened by the time Philip was 13 years old? ਜਦ ਉਹ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? He gained a reputation as a fine violin player by the time when he was 13 year old. ਜਦ ਉਹ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਾਇਲਨ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਵਾਇਲਨ ਪਲੇਅਰ ਆ। Question number 39, who come to Philip one day when he was practicing? ਜਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਆਇਆ? A man came to Philip. He told that he was the leader of a band in circus. ਇੱਕ ਮੈਨ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। What offer did circus man gave to Philip? ਸਰਕਸ ਮੈਨ ਨੇ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਕੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ? He offered to employ him in the circus. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। How did Philip mother get to know of his plan to join the circus? ਫਿਲਿਪ ਦੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? Philip shared his big secret with his friend Ed, who shared it with his family at Super. Ed's mother told the plan to Philip's mother. ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਐਡ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਐਡ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਐਡ, ED ਐਡ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਕਰੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਐਡ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸੀਕਰੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਡ ਦੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਫਿਲਿਪ ਦੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। What did Philip father do to prevent from the joining circus? ਫਿਲਿਪ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਸ ਨਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕੇ? He got Philip enlisted to studying music in the marine band. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰੀਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। What is marine band? marine band ਕੀ ਸੀ? official band of the president of the United States. How did Philip came to be known? ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਰੇ? ਫਿਲਿਪ came to be known as March King. ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਏ। How many marches did Philip write? ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਚਿਸ ਲਿਖੇ? ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। He write more than 100 marches. ਉਹਨੇ 100 ਮਾਰਚਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਚਿਸ ਲਿਖੇ ਸੀ। What did the Washington Post ask Philip? ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? The Washington Post asked him to compose a march for the special occasion. ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਕੇਜ਼ਨ ਲਈ ਮਾਰਚ ਵੀ ਲਿਖੇ, ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਬਣਾਏ। How was Washington Post march revealed? Everybody applauded it widely. The boy in the trees listened and watched with sparkling eyes. Some vowed to become musician like Philip. ਜਿਹੜਾ Washington Post march ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ
ਉਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਉਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਟਰੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਰਚ ਸੁਣਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਕ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਿਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਮਾਰਚ ਕਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਜਮਾ ਵੀ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।